Hi, good morning, everybody. Uh, yeah, everything is visible. Yes, there's no webinar that we have without any technical glitch. So, yes, we will start now. No sound. Now sound is very clear. Just give me a thumbs up if the sound is clear. Meeting started. Yes. Give me a thumbs up if everything is okay. Somebody give me a thumbs up. Okay, very good. Let's go. So today we are starting, our vernacular series, and today with me we have Archana. Archana, you would have seen her in many reels. Yes, this is a Tamil webinar. My Tamil is a little weak. Her Tamils will not definitely not be weak. Uh, so she will take up most of the webinar. I'm just a guest appearance, and I'll also come up in the Q&A. I'll just do my favorite slide and then I'll give it to her. But the point of this is that we are starting vernacular series, and we are going to cover Tamil and Hindi to start off with. And if all things go well, we will cover more languages as well. And you would also have seen Archana, in our Instagram, uh, reels, YouTube reels. She's part of the insurance team. You would have seen her in all the insurance webinars as well. And I'm very happy to have her here today. Right. So I'll just take over the first slide, and then Archana can come in. So this is my favorite slide, and this clearly explains that how cycles work. Everything is a cycle. Whenever you hear all your peers say buy everything, keep putting your money in the market, you see if you read the news, everything is rosy good. When things are looking extremely good, right? That is a period of over optimism. Things are looking very very good, everybody says buy buy buy, and that is a phase where there is a lot of over optimism. Usually when there is a lot of over optimism, there comes a period of over pessimism as well, right? That is on the flip side, right? When you see uh, people say I don't want to put any money in the market, I don't want to save any money, things are looking very bad, everything around you becomes negative, everybody starts talking negative, right? Over optimism is when somebody comes and gives you a tip. Anybody, wherever you are, you're at a wedding, you're drinking tea, wherever you are, right? There is just a tip that comes to you, which means there is a period of uh, high optimism coming in. And usually market cycles work only this way. They work both in short-term cycles and in long-term cycles exactly the same way, right? So there is a period where it's driven by greed, which is over optimism, and then comes pessimism, which is fear, where people say, no, I don't want to participate. Milestones 12 is a behavior oriented program. Why we show this slide to you also is because you need to understand that here, this is not a platform that gives you buy and sell recommendation. This is a behavior oriented program, right? We aim to make sure that your participation levels, we manage your behavior in the fear times, so that during the optimism times is when you are able to reap that particular benefit out of. That's your particular outcome, where uh, we make sure that you are at the right place at the right time in times of fear, so that you can reap that particular benefit when you're meeting your goal or when valuations are extremely high, right? So this is a very simple slide. This comes on all my webinars. So now I think I'll move on. Archana, the floor is all yours. இந்த சனிக்கிழமை காலையில எல்லாரும் வந்து இந்த வெபினார் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. முதல்ல நாங்க யோசிச்சப்போ 1 கோடி ரீச் செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நாங்க வெபினார் டாபிக்கா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ ஏன் நம்ம அந்த 1 கோடிங்கிற மைல் ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி போவேன்னு எடுத்துப்போம். சென்னையில இருந்துங்கிறது என்னோட தொடக்கம் பாயிண்ட். அது வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும். கன்னியாகுமரிங்கிறது தான் என்னுடைய வந்து டெஸ்டினேஷன். அதுதான் என்னுடைய நான் ரீச் பண்ண போற பிளேஸ். சோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில நான் ஒரு ரோட் டிராவல் பண்றேன். நான் வந்து ஒரு கார்ல போயிட்டு இருக்கேன்னு எடுத்துப்போமே. எந்த இடத்துல 300 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு, இன்னும் 200 கிலோமீட்டர் இருக்கு, இன்னும் 30 கிலோமீட்டர் இருக்கு, நீங்க கன்னியாகுமரி ரீச் பண்ணிட்டீங்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த மைல் ஸ்டோனும் அந்த அந்த பலகை வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா? அதுதான் இங்க மைல்ஸ்டோனோட ஒரு விஷயம். இது நமக்கு ஒரு டிரெக்ஷனை கொடுக்குது, எந்த பக்கம் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திசையை நமக்கு காட்டுறது ஒரு மைல்ஸ்டோன் தான். சோ அதனாலதான் நம்ம 1 crore அப்படிங்கிற மைல்ஸ்டோனை
செட் பண்ணோம். ஏன்னா M2W ஆரம்பிச்சப்போ நம்மளுடைய நோக்கமே வந்து 1 லட்சம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த 1 crore ரீச் பண்ண எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் M2W நோக்கம். சோ ஒரு மைல்ஸ்டோன்ங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு திசையை கொடுக்கும். அதே நேரத்துல நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டும் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கான அந்த சந்தோஷம், ஓகே நம்ம இதை அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிருக்கோம், 10 lakh ரீச் பண்ணிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் 15 lakh, நெக்ஸ்ட் 25 lakh அண்ட் 50 and 1 crore அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு வழியை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம மைல்ஸ்டோன் ஒன்னு செட் பண்றோம். சோ தட் இஸ் மெயினா நம்ம ஒரு மைல்ஸ்டோன் இந்த ரீசனுக்காக செட் பண்றோம். அதே நேரத்துல இஃப் அட் ஆல் நம்ம போற வழியில ஏதோ ஒரு பிரேக் இருக்கு, ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரோட்ல ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சமயத்துல ஒரு 50% நான் போற வேண்டிய தூரத்தை ரீச் பண்ணிட்டேன், இல்ல நான் ஒரு 30% ரீச் பண்ணிட்டேன். ஒரு தூரத்தை நான் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நான் சென்னை வருவேனா இல்ல கன்னியாகுமரி போவேனாங்கிற இடத்துலதான் M2W உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் அங்கதான் நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டரா பேஷண்டா முன்னாடி வந்து போயிட்டே இருக்கணும். சோ நிறைய பிளாக்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா we have to reach 1 crore அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என் டெஸ்டினேஷன் 1 crore தான் இருக்கணுமே தவிர திரும்பவும் நம்ம 10 லட்சத்துக்கோ 20 பின்னோக்கி வர்றதுக்கான வேலையே அங்க இருக்கக்கூடாது. அந்த பேஷண்டான இன்வெஸ்டிங் அண்ட் அதுக்கு என்னென்ன ஹேபிட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அண்ட் எப்படி நம்ம அந்த 1 crore ரீச் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த வெபினார்ல நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். சோ முதல்ல வந்து மே மாசம் வந்து கிறிஸ்டல்ங்கிற ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிடுறாங்க. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப பேக் டு த ஃபார்ம் வந்துட்டு இருக்கு கோவிட்க்கு அப்புறம். ஏன் அது இப்ப அவங்க வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா 2022ல நம்மளுடைய இந்தியன் காமன் ஹவுஸ் ஹோல்டோட சேவிங்ஸ் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 7.1% கிட்ட இருந்தது. அது 2023ல 23-24 அதாவது கடந்த வருடத்துல அது 5.1% கம்மியாயிருக்கு. இந்த கம்மியானதுக்கான காரணங்கள் வந்து அப்கோர்ஸ் நமக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமான ஒரு காரணம் கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து இன்கம் கிரன்ச் நமக்கு இருந்தது. நம்ம வருமானம் நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு இல்ல, நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க. அண்ட் வந்து அதனால லைக் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 25,000 சம்பாதிக்கிற இடத்துல ஒரு 15,000 வந்து நமக்கு செலவுகளுக்கு போக 10,000 சேவ் பண்ணிட்டு இருந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சது. செலவுகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சு. அந்த ஒரு ரீசன். செகண்ட் திங் வந்து என்ன அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்படின்னா பாரோ பண்ணி, அதாவது நம்ம லோன் எடுத்து வீடு வாங்குறது, ரியல் எஸ்டேட் போறது, ஆர் வந்து நம்ம ரோடு எடுத்து கன்சியூம் பண்றது, கிரெடிட் கார்டு நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் டெய்லி லைஃப்ல. சோ இந்த மாதிரி ரீசன்னால நம்மளோட சேவிங்ஸ் ரேட் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து 2020-22 அந்த காலகட்டங்கள்ல பார்த்தோம். ஆனா அது இப்ப பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது. அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இடத்தை நோக்கி திரும்ப நம்ம மேல வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிறிஸ்டல் ரேட்டிங்கோட அந்த கிறிஸ்டலோட ரிப்போர்ட் சொல்லுது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பவர் ஆஃப் ஹேபிட் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் நம்ம ஒரு ஹேபிட்டை ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும். இப்ப நம்ம சிம்பிளா இந்த ஸ்டாக்ல இவ்வளவு போடுங்க, இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இவ்வளவு நாள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது 1 crore ரீச் பண்றதுக்கான வேலை கிடையாது. சோ அங்க நமக்கு ஹேபிட்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ நம்ம இங்க சேவிங்ஸ் ஹேபிட் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணணும். சோ ஈவன் வந்து நம்ம இஃப் யூ லுக் அட் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க இஃப் யூ நோ அபவுட் வாரன் புஃபே பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. வாரன் புஃபெட் கூட அவருடைய டெய்லி லைஃப்ல 80% வந்து அவருடைய நேரத்துல வந்து அவர் வந்து புத்தகங்களை படிக்கிறது, அதாவது பினான்சியல் ரிலேட்டட் புக்ஸ் படிக்கிறது, அவர் வந்து பினான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸ் பாக்குறது, நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ், இந்த மாதிரி அவர் 80% நேரத்தை இது ரிலேட்டடா அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனாலதான் அவரால் இந்த ஒரு லெவலுக்கு வர முடிஞ்சது. பிகாஸ் ஹீஸ் ஃபுல்லி டிவோட்டட் டு ஃபினான்ஸ். சோ விச் மீன்ஸ் அது அவர் கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டே வந்தாரு. அதுதான் அந்த பவர் ஆஃப் ஹேபிட். சோ ஹி ஸ்டார்டட் இட் when he was 11ல ஸ்டார்ட் பண்ண அவருடைய 1 கோடியை ரீச் பண்றதுக்கு இயர்லி 30s ஆச்சு. அது வரைக்கும் அவருக்கு அது அத்தனை நாட்கள் அத்தனை வருஷங்கள் அவருக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்ட் இன்வெஸ்டிங் வந்து தேவைப்பட்டது. சோ நம்ம வந்து தினமும் சேவிக்கிறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். என்னன்னா பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லா வாரங்கள் இறுதியிலுமே நம்மளால என்ன எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம திங்க் பண்ணணும். தென் அதுக்கப்புறமான ஒரு விஷயம் தான் ஹேபிட். அதாவது பவர் ஆஃப் ஹேபிட்ல நெக்ஸ்ட் வருது இன்வெஸ்டிங். சோ சேவிங்ல இருந்து நம்ம இன்வெஸ்டிங்க்கு போகும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு 20 வயசுல ஒரு பையன் 100 ரூபாய் போட ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம்.
100 ரூபாய் எவ்ரி மந்த் அவர் கன்சிஸ்டன்டா போட்டுட்டே வராரு அப்படின்னா அவரால் கண்டிப்பா 60 வயசுல 1 கோடி ரீச் பண்ணிருக்க முடியும். ஒரு 100 ரூபாயை அவர் கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டே வந்தாலே 12%, அதாவது இண்டெக்ஸோட ரேட்லயே அவரால் கண்டிப்பா 1 crore அவரால் ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் முதல்ல ஒரு மந்த்லி சிப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மந்த்லி சிப் ஒரு மாசமும் நம்ம கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிட்டே வரணும். இதுக்கு இடையில நம்ம அந்த கன்சிஸ்டன்சியை மிஸ் பண்ணும்போதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு நம்மளை விட்டு தூரமா போகுது. சோ அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வர லம்சம்ங்கிறது நமக்கு இப்போ ஏப்ரல் மாதத்திலயோ இல்ல மே மாதத்திலயோ சேலரிடா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஹைக் வரலாம், ஒரு சின்ன போனஸ் வரலாம், எங்கிருந்தாவது கிஃப்ட் வரலாம். இந்த மாதிரியா குட்டி குட்டியா வர லம்சம எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் சரி, அது 5000 இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், இல்ல 5 லட்சமா இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் அதுல ஒரு பங்கை நீங்க கண்டிப்பா முதலீடு செய்ய கத்துக்கணும். அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய சிப்ப ஸ்டெப் அப் பண்ணணும். எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு படிப்படியா அதிகரிக்க வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்ப கண்டிப்பாக நீங்க அதை அதிகரிக்க பார்க்கணும். சோ இல்ல எனக்கு பிரச்சனை இல்ல, நான் 60 வயசு வரைக்கும் இந்த எஸ்ஐபி மட்டும் தான் என்னால பண்ண முடியும், என்னால 2000 ரூபாய் தான் மந்த்லி பண்ண முடியும், நான் பொறுமையா என்னால அந்த 1 கோடி ரீச் பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன், எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறவங்க அந்த வழிய நம்ம பின்பற்றலாம். ஆனா எனக்கு சீக்கிரமா நான் அதை ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க முதல் ஸ்டெப்போட சேர்த்து அடுத்த 2 ஸ்டெப்பையும் அவங்க சேர்ந்து பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களால அந்த 1 கோடிய 15 வருஷங்கிற இடத்துல 10 வருஷத்துலயோ இல்ல 25 வருஷங்கிற இடத்துல 20 வருஷத்துலயோ அவங்களால ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்ம எஸ்ஐபிங்கிறது நமக்கு ஒரு அடிப்படை மாதிரி. இந்த அடிப்படைக்கு மேல நம்ம ஆட் பண்ற சர்ப்ளஸ், அதாவது லம்சம் நம்ம எப்பப்ப பண்றோமோ அது பிளஸ் எப்பப்ப நம்ம எவ்ரி இயர் நம்மளால எவ்வளவு அதிகரிக்க முடியுமோ, 1000 ரூபாய் போட்ட இடத்துல 1500 ரூபாய், அதே மாதிரி உங்களுக்கு 1500 ரூபாய் போட்ட இடத்துல 2000 ரூபாய், இந்த மாதிரி ஒரு 500 ரூபாவா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றதும் உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேவிங்ஸ சரி பண்ணணும். சேவிங்ஸ் மந்த்லி எவ்வளவு நம்ம பண்றோம், எவ்வளவு நம்மளால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுங்கிறத வார இறுதியில நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும். அது நம்ம மேபி நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேபிட்டா மாத்தணும். எவ்ரி மந்த் நம்ம போடுற எஸ்ஐபி, இப்போ ஒரு 2000 ரூபாய் நான் போட்டுட்டே வரேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல என்னால எவ்வளவு ஆட் பண்ண முடியும், நான் ஒரு 10,000 ரூபாய் போட்டுட்டே வரேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண முடியும், இன்கிரிமெண்டலா நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு ஒரு ஹியூஜ் இம்பாக்ட் உங்க போர்ட்போலியோல அது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். சோ அதுதான் பவர் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் பவர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங். இது ரெண்டுமே நமக்கு ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கும் போதுதான் நம்மளால அந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியும். சோ இது ரெண்டும் உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு இன்வெஸ்டரா நீங்க அதை சரியா செய்யணும். சோ இதுக்கு உங்களுக்கு 5 திங்ஸ் இருக்கு. சோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, டூ மோர், முதலீட்டை அதிகரிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பொட்டன்ஷியல், உங்களோட முதலீட்டு திறனை நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். உங்களால என்ன பண்ண முடியும், அன்னெசரியா நம்ம ஏதாவது ஸ்பெண்ட் பண்றோம்னா அது எப்படி கம்மி பண்ணலாம், அது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்ல என்கிட்ட வார இறுதியில என்கிட்ட ஒரு 500 ரூபாய் இருக்கும், நான் அதை பீஸா செலவு பண்றதுக்கு பதிலா இல்ல நான் வெளியில போறதுக்கு பதிலா அதை நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போடுவேன். அந்த மாதிரி நீங்க எங்கெல்லாம் அதை கம்மி பண்ண முடியும், அதை எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸ்டே இன்வெஸ்டட். எப்பவுமே M2W இருந்து நாங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறது, நீங்க உங்க முதலீட்டை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். எந்த இடத்துலயும் அதை நம்ம நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் இன்சூரன்ஸும் பாக்குறதுனால நாங்க நிறைய பேர் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளமோட வராங்க. ஐ மீன் அது உங்களுக்கு பிரீமியம் ரேட்ஸ் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அவங்க வரும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு டயட் போறாங்க அப்படின்னா என்னைக்கு அவங்க டயட்டை விடுறாங்களோ, இல்ல நான் சீட் டயட் ஃபாலோ பண்றேன், சிம்பிளா நான் சீக்கிரமா வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோடைய பலன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த டே திரும்பவும் அவங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வெயிட்டை திரும்ப கெயின் பண்ணிடுறாங்க. பட் கன்சிஸ்டன்டா டிசிப்ளினா எவ்ரிடே எழுந்து ஒரு ஜாகிங்கோ வாக்கிங்கோ போய் அவங்களுடைய ஹெல்த்தை கரெக்டா பாத்துக்கிறவங்களால மட்டும்தான் தொடர்ந்து அந்த பாயிண்ட்லயே இருக்க முடியுது. அதே விஷயம் தான் நம்ம இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லயே சொல்றோம். ஸ்டே இன்வெஸ்டட், முதலீட்டை தொடருங்க அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதுக்கப்புறமா இது நடந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய முதலீட்டு திறனை வளர்த்து கொள்ளும் போது க்ரோ யுவர் பொட்டன்ஷியல், என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்னு நினைச்சு நீங்க பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களால இந்த 1 கோடியை ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். சோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு இன்வெஸ்டரா உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பயம் என்னன்னா, பேஷன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா நம்மளோட பணத்தை பார்க்கும்போது, ஈவன் நான் என்னோட பணத்தை பார்க்கும்போது என்னோட ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் அந்த மணியோட இருக்கும். என்னுடைய பணம் போகுது ஆர் அது நான் அப்ஜெக்டிவா நான் பார்க்க மாட்டேன்.
ஒரு மூணாவது மனுஷன் சொல்லும் போது நீ இதுல போடாதப்பா, இதுல கம்மியா தான் வரும் அப்படின்னு அவனால சொல்ல முடியும். ஆனா அது அவனோட பணத்தை அவன் இழக்கும் போது அதோட வலி வேற விதமா இருக்கும். நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன், என்னால நிறைய ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றவங்களுமே இந்த இடத்துல நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றாங்க. தன்னுடைய பணம் ₹1 ₹2 கம்மியாகும் போது அந்த வலி அவங்களுக்கு அதிகமாவே இருக்கு. சோ அந்த பேஷன்ஸ்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எங்க இருக்கணும், எங்க கடைபிடிக்கணும். ஒரு தவறான இடத்துல நீங்க ரொம்ப அமைதியாவே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய முதலீடுக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்கும். அது நமக்கே தெரியும். சோ இந்த மார்க்கெட் கீழே விழும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வருது, ஐயோ நம்ம இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, அட்லீஸ்ட் இந்த அமௌண்ட்ல நம்ம அதை வந்து வித்துடணும். அந்த மாதிரியான பயங்கள் நமக்கு நிறையவே இருக்கும். எந்த இடத்துல அமைதியா இருக்கணுமோ நம்ம அமைதியாக எடுத்துக்கொண்டு போறது மட்டும்தான் இதுல இந்த 5 பாயிண்ட்லயுமே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து உங்களுடைய பேஷன்ஸை நீங்க என்னைக்குமே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் இழக்கவே கூடாது. அதுவும் இம்பார்ட்டண்டா ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்டருக்கு அவருடைய சேவிங்ஸ் தான் அவருடைய வெல்த் கிரியேஷன் டூல். நமக்கு வந்து பிசினஸ்ல இருந்து நிறைய பணம் வருதோ இல்ல சேலரிட் பர்சனா வருதோ, எதுனாலுமே ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் முதல்ல மார்க்கெட்குள்ள வந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்ப ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி கோவிட்க்கு அப்புறம். சோ அவங்களுடைய மெயின் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மந்த்லி சேவிங்ஸ்ல இருந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி மந்த்லி சேவிங்ஸ்ல இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி க்ரோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ கண்டிப்பா உங்களுடைய கிரீடினஸ் அங்க நம்ம பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. சோ எனக்கு நான் நிறைய பண்ணணும், நான் நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தவறான இடத்துல முதலீடு செய்யறதுனாலயோ இல்ல தவறான ஸ்டாக்ஸ்லயோ இல்ல தவறான எஃப்என்ஓ மாதிரி ஒரு இடத்துலயோ அதாவது அந்த மாதிரி இடங்கள்ல ரொம்ப போய் பணத்தை விட்டுறாம நமக்கான பேஸ செட் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு நம்மளுடைய பேஷன் இருக்கு ஆர் நம்ம க்ரோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறத எக்ஸ்ட்ராவா பண்றது நம்ம அதுல பண்ணலாம். பட் பேஸ் நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம எப்பவுமே செக் பண்ணிக்கணும். சோ அது நாங்க கண்டிப்பா M2Wல இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நாங்க எப்பவுமே சொல்ற ஒரு விஷயம். சோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டரோட ஒரு லைஃப் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் 20 வயசுல எந்த பெரிய ஒரு அவங்களுக்கான பொறுப்புகள் அதிகமா இருக்க போறது இல்ல ஒரு யங் இன்வெஸ்டர். சோ இதை இவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ், growth ஃபேஸ் அண்ட் ஃபைனலி அந்த பெனிஃபிட்டை நீங்க ரீப் பண்ற ஃபேஸ் அப்படின்னு 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். அக்யூமுலேஷன் என்ன பண்றீங்க, நீங்க பணத்தை சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. சோ அதுல உங்களுடைய பணத்தை சேவ் பண்ணணும், அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் நோக்கமா இருக்கணுமே தவிர அங்கேயே எனக்கு இந்த growth வரணும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணிக்கணும். அப்ப இதுதான் உங்களுக்கு அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஒரு 20 வயசுல நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும், நமக்கு அதுக்கேற்ற கன்சம்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஒரு குடும்பம்னு நம்ம போறப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியாக தான் செய்யும். ஏன்னா அந்த நம்ம ஒரு நியூலி மேரிடா இருக்கும், அண்ட் தென் வந்து நமக்கு குழந்தைகள் வராங்க, அவங்களுடைய படிப்பு, இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு பணம் தேவைப்படுது. சோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நம்மளோட சேவிங்ஸ் கண்டிப்பா குறையதான் செய்யுது, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த நேரங்கள்ல உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இதை அக்யூமுலேட் பண்ணி சேவ் பண்ணதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்டான இடத்துல நம்ம அழகா நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறத வி ஹாவ் டு மேக் ஷுர் நம்ம அதை பண்ணணுங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம நோக்கமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதோட பெனிஃபிட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வென் நீடட் ஒரு 10 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கு தானாவே உங்களுடைய when you reach 40 அதாவது உங்களுடைய growth ஸ்டேஜ்ல அந்த அமௌண்ட் எந்த அளவுக்கு grow ஆயிருக்குங்கிறத உங்களால விசிபிளா பார்க்க முடியும். சோ அது உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கான பண தேவைகள், சோ நீங்களே உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானை கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சோ இந்த இன்வெஸ்டர் லைஃப் சைக்கிளை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அக்யூமுலேஷன் ஃபேஸ்ல அது அக்யூமுலேஷன் நடக்கணுமே தவிர growth பத்தின திங்கிங் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. growth ஃபேஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணது எல்லாமே அதோட ரிசல்ட்டை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு சைக்காலஜிக்கல் பேசிஸ்லயோ ஒரு பிஹேவியரல் பேசிஸ்லயோ ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுங்கிறத பார்த்தோம். சோ பவர் ஆஃப் சேவிங்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல பவர் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங்கா இருக்கட்டும், அது ரெண்டும் இல்லாம நீங்க கன்சிஸ்டன்டா அதை எடுத்துட்டே போகணுமா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே நம்ம ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இதுல கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறமாக தான் நம்மளுடைய ஜேர்னி டு 1 crore ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இப்ப நம்ம கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கலா பார்க்கலாம். சில நம்பர்ஸ் மூலமாக என்ன நம்பர் ரீச் பண்ண முடியும், என்ன மாதிரியான எஸ்ஐபிகள் எவ்வளவு பண்ணா எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். சோ உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டோரியை நீங்களே எழுதுறதுக்காக உங்களுடைய ஃபினான்சஸை நீங்க பிளான் பண்ண இப்போல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ இட்ஸ் நெவர் பெட்டர் லேட் தென் நெவர்னு சொல்லுவாங்க. சோ நமக்கு என்ன டைம் இருக்கோ இதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஸ்டோரியை நீங்க எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னா இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் ஹேபிட்ஸை யூ ஹாவ் டு
நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு போயிட்டோம். இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ, மேபி உங்க மொபைல் போன்ல நீங்க இதை பாப்பீங்களா இருக்கும், இல்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு டெஸ்க்ல உட்காந்து பாப்பீங்களா இருக்கும். சோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் யுவர் ஃபினான்சஸ். நம்ம உங்க ஃபினான்சஸ் சரி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். சோ முதல்ல மந்த்லி நம்ம என்ன ஏர்ன் பண்றோங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதுல நம்ம கன்சம்ஷன் போக, அதாவது கண்டிப்பா இந்த செலவுகள்லாம் இருக்கும். வீட்டு வாடகையா இருக்கலாம், குரோசரிஸா இருக்கலாம், மந்த்லி நான் இதை எடுத்து என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ்க்குன்னு தள்ளி வச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் இருக்கலாம். இது போக உங்களால எவ்வளவு சேவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் வில் பி இன்ஷூர் யுவர் செல்ஃப். ஏன் இதை இங்க நம்ம அழுத்தமா சொல்றோம் அப்படின்னா, இன்சூரன்ஸ் வந்து நாங்க இங்க நிறைய கிளைண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இன்சூரன்ஸ் வந்து இல்லாம திடீர்னு வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூ வரும். அந்த ஒரு மெடிக்கல் பில்ல அவங்க அவ்வளவு சேர்த்து வச்சு எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு மெடிக்கல் பில்ல போயிருக்கும். அப்ப அவங்க ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க, இன்சூரன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இன்சூரன்ஸ்ங்கிறதும் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். சோ அதை நம்ம எப்பவுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட சேர்க்க கூடாது. ஒரு ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறது, நமக்கு ஏதாவது ஒரு அன்சர்டினிட்டி ஃபியூச்சர்ல வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலியை பாதுகாக்க அது கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும். சோ இதுக்கான மணி என்னவோ அதையும் எடுத்து வைக்கிறோம். தேர்ட், டாக்ஸ் எஃபிஷியன்ட். டாக்ஸ் எஃபிஷியன்ட்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கோல் தானே தவிர தட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி கோல். சோ டாக்ஸ் எஃபிஷியன்ட்காக நம்ம என்ன பண்ணணுமோ, மேபி பிஎஃப்ஆ இருக்கலாம், பிபிஎஃப்ஆ இருக்கலாம், இல்ல இன்சூரன்ஸ்க்கு. இப்ப நீங்க எனிவேஸ் இன்சூரன்ஸ்க்கு பண்றீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு அந்த டாக்ஸ்ல வந்து ஏடிசில காட்ட முடியும். சோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ்க்காக நம்ம எடுத்து வைக்கிற அமௌண்ட் போக உங்களுடைய சேவிங்ஸ் நீங்க டைவர்சிஃபை பண்ணணும். சோ தென் கம்ஸ் உங்களுடைய லோன்ஸ். ஸோ ஏதாவது வந்து நீங்க மந்த்லி கட்டுற அந்த பில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடணும். ஈவன் கிரெடிட் கார்டு பில்லா இருக்கலாம், இல்ல வந்து உங்களுடைய வீட்டுக்கான அந்த இஎம்ஐயா இருக்கலாம். இந்த இஎம்ஐகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு தென் என்ன சேவ் பண்ண முடியுங்கிறத பார்க்கணும். இந்த அமௌண்ட்டை நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுடைய சேவிங்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா தென் இந்த எக்ஸ்பென்சஸை சீக்கிரமா கம்மி பண்ணணும். இப்ப ஒரு இஎம்ஐயா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வந்து வாங்குற ஒரு கடனா இருக்கட்டும், அது எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம அடைச்சு முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ அது சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் அதுல இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸை நம்ம போட முடியும் ஃபுல்லா. சோ அந்த விஷயமும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுடைய பணம் மோஸ்டா எங்க வந்து ஒரு இந்தியன் இன்வெஸ்டருக்கு எங்க அதிகமா வந்து ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ ரியல் எஸ்டேட்ல 80% வச்சிருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ ஆகும்னா, எல்லாமே வந்து பிக்சட் அசெட்டா இருக்கு. இப்போ அவங்களால டக்குன்னு அதை வித்துட்டு, அதாவது ஒரு பெரிய செலவு வருதுன்னா அதை பண்ண முடியாது. அவங்க கோல்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்க பையனோட மேரேஜ் வருது, இல்ல அந்த குழந்தையோட எஜுகேஷனோட ஒரு பெரிய நீட், ஒரு பெரிய காலேஜ்ல சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. உடனே அவங்களால அதை வித்துட்டு வெளியில வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ ரெண்டல் ஈல்டும் உங்களுக்கு அரௌண்ட் 3 to 5% தான் வரும். இன்கம் வந்து ஸ்டேபிளா அப்படின்னு கேட்டா டெஃபினட்டா இல்ல. சோ அந்த டைம்ல நமக்கு அந்த ஏரியால வந்து நமக்கான நமக்கு வந்து ரெண்டலுக்காக வராங்க அப்படின்னா அந்த இன்கம்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இல்ல அப்படின்னா இதுல நமக்கு இன்கம் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் ரொம்பவே கம்மி. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிக்சட் இன்கம். சோ பிக்சட் இன்கம் இப்போ 80% பேரு எஃப்டில நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்க. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மே நாட் ஆல்வேஸ் பீட் இன்ஃபிளேஷன். இன்ஃபிளேஷன்ல உங்களுக்கு அதிகமான இன்ஃபிளேஷனை பீட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா அங்க வந்து கொஸ்டின் மார்க் இருக்கதா செய்யுது. அண்ட் ரெக்யர் அ மச் லார்ஜ் கார்பஸ். நான் 5000 ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு ஒரு பிக்ஸ்ட் இன்கம் போட முடியுமானா இல்ல. ஒரு 1 லட்சம் அந்த மாதிரி போறப்பதான் நம்ம எஃப்டியை ப்ரிஃபர் பண்றோம். சோ இதே மூணாவது ஆட்கள் பாத்தீங்கன்னா 80% ஈக்விட்டி அசெட்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. சோ வாலடைல் போர்ட்போலியோ, அது நமக்கே தெரியும். அதாவது கேபிட்டல் பிரிசர்வேஷனுக்கும் இன்கம் ஜெனரேஷனுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுமா கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. சோ ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வேணும், நான் வந்து ஒரு 3 மாசத்துல எனக்கு வந்து அந்த பணத்தை நான் எடுத்துருவேன், ஒரு 6 மாசத்துல எனக்கு அந்த பணம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அந்த பணத்தை கொண்டு போய் ஒரு ஈக்விட்டி அசெட்ஸ்ல போடுறதுங்கிறது அது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா மார்க்கெட் ஏறும் இறங்கும் போது பெரிய அளவுல உங்களுடைய போர்ட்போலியோ அடிபடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும். சோ ரொம்பவே நம்மளோட மணி ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்லயோ, பிக்ஸ்ட் இன்கம்லயோ, இல்ல மொத்தமாகவே ஈக்விட்டி அசெட்ஸ்லயோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் இப்போதைக்கு நம்மளோட மணி அந்த இந்த இடங்கள்ல தான் ரொம்பவே ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு. ஆனா சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகும்போது என்னென்ன உங்களுக்கு தேவைப்படும், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அசெட்டை நீங்க எப்படி பார்க்கணும், ஆனா நம்ம எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு தேவைப்படுது.
ஒரு கேஷ் அண்ட் ஈக்குவேலன்ஸ், ஒரு பணமா வைக்கிறதோ ஒரு ஆர்டில வைக்கிறதோ இந்த மாதிரி உள்ளதுல எதுக்கு நம்ம போடுறோம்னா ஒரு லிக்விடிட்டிக்காக போடுறோம். அதோட ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி. அவசர தேவைக்கு நான் எடுக்க முடியுமா முடியாதா, அதுதான் அதோடைய தேவை. அப்போ ஆனா நம்ம அதை எப்படி பாக்குறோம், நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன், நம்ம பாக்குற விதம் எப்படி இருக்கு, அது ஒரு சேஃப் ரெவென்யூவா பாக்குறோம். சோ இதனால என்ன இஷ்யூ ஆகுதுன்னா அதால இன்ஃபிளேஷனை பீட் பண்ண முடியாது. நீங்க இதுல என்ன பண்ணலாம், சோ கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்லயே வைக்க கூடாது, கேஷ்லயே கையில வச்சுக்க கூடாது, ஆனா கிடையாது. 6 months ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க அதை சேவ் பண்ணி அதை கேஷ்ல அலோகேட் பண்ணி வைக்கணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சோ நீங்க என்னவா பார்க்கணும்னா அது ஒரு லிக்விடிட்டியா தான் பார்க்கணுமே தவிர அது ஒரு சேஃபான ஒரு பிளேஸா பார்க்க கூடாது. செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் சில்வர். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கோல்ட் அண்ட் சில்வர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சம்டைம்ஸ் வந்து கேஷ் நமக்கு அதிகமா தேவைப்படுமா இருக்கும். உடனே நம்ம வந்து இந்த கோல்டு இருந்ததுன்னா நம்ம போய் ஒரு அடகு வச்சு பணம் வாங்கிக்கலாம், அது அது வந்து நமக்கு உடனே கையில நமக்கு பணம் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு கேஷோட ப்ராக்சியா பாக்குறோம். ஆனா அது நம்ம எப்படி பார்க்கணும், இன்ஃபிளேஷனுடைய ஹெட்ஜா தான் நம்ம அதை பார்க்கணும். சோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜுவல்லரியா இருக்கும்போது அதோடைய வேல்யூ கம்மியாகும், அதோட அதுக்கான செய்கூலி சேதாரங்கள். சோ இதை நீங்க அப்சல்யூட் மீனிங்ல எடுத்துக்க கூடாது. இதை நீங்க வேற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது, மேபி அது ஒரு ஈக்விட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரியான இஷ்யூ வந்து அங்க இருக்காது. சோ நீங்க அது என்னவா பார்க்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கேஷ் ப்ராக்சியா பார்க்கணும். சோ இப்போ 5 to 10% ஆஃப் நெட்வொர்த்தை வந்து நீங்க அந்த இடத்துல வச்சிருக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கான அலோகேஷனா நீங்க வச்சிருக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ். சோ பிஎஃப் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ம என்ன ரீசனுக்காக அதோட ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் பிரிசர்வேஷன், உங்களுடைய பணத்தை பிரிசர்வ் பண்ணி அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு. பட் நம்ம அங்க என்ன பாக்குறோம், ரெகுலர் ரிட்டர்ன்ஸ் வருங்கிற மாதிரியான நோக்கத்தோட அதை நம்ம பாக்குறோம். சோ அது இன்ஃபிளேஷனை லாங் டேர்ம்ல பீட் பண்ணாது. 20% ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்க், இப்போ வந்து நீங்க 1 lakh இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு 20% நீங்க வந்து ப்ராஃபிட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸ்ல ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ்ல வச்சுக்கலாம். 20 லட்சம் நெட்வொர்க் இருக்கு, என்கிட்ட 1 கோடி நெட்வொர்க் இருக்கு அப்படின்னாலும் அது 20% இதுல அலோகேட் பண்றதுங்கிறது கரெக்டான ஒரு ரேஷியோவா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட். சோ பினான்சியல் அண்ட் எமோஷனல் செக்யூரிட்டி, அந்த ரீசனுக்காக தான் உங்களுக்கு அதுதான் அதோடைய ஃபங்க்ஷன், ஒரு ரியல் எஸ்டேட் உடைய ஃபங்க்ஷன். ஆனா நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டி, வீடு வாங்கிட்டோம்னா எல்லாமே நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் அதாவது வந்து நம்மளுக்கான எல்லா இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு, அந்த பாயிண்ட் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னா போறோம்னு நினைக்கிறோம். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் அது நமக்கு ஒரு எமோஷனல் செக்யூரிட்டியை கொடுக்குது. நம்மளுக்கு வந்து சோ நம்ம இதுல சொல்லுவாங்க இல்லையா, வந்து ஆடை, அதுக்கப்புறம் வந்து தங்குற இடம், தென் உணவு, இது இருந்துட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ கண்டிப்பா வந்து உணவு, உடை, இருப்பிடம்ங்கிறது கண்டிப்பா ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் தான். ஆனா நம்மளுடைய எமோஷனல் செக்யூரிட்டிக்காக தான் அதுவே தவிர பினான்சியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக அது கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து மைண்ட்ல பதிய வச்சுக்கணும். சோ ரொம்ப கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் இல்லையா, நீங்க வந்து கண்டிப்பா நம்ம இப்ப இங்க ஒரு வீடு வாங்குறோம் அப்படின்னா 25 லட்சம் இருந்து 30 லட்சம் அந்த வீடை கட்டுறோம்னா கண்டிப்பா இப்ப வந்து இன்னுமே கூட ஜாஸ்தியா இருக்கும், 35 லட்சம் இருக்கும் ஒரு நார்மல் மாடி வீடு கட்டுறதுக்கு. மேபி இந்த சென்னை மாதிரியான ஏரியால ஒரு இடங்கள் வாங்குறதுக்கோ இல்ல அந்த இடத்துல ஒரு அபார்ட்மெண்ட் வாங்குறதுக்கோ ரொம்பவே அதிகமா மணி நமக்கு தேவைப்படும். சோ அந்த நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி தென் அதுக்கு எப்படி அது வந்து நம்ம சேவிங்ஸை பாதிக்காத அளவுக்கு நம்மளால எப்படி வந்து அதை பண்ண முடியும். பெட்டர் இஎம்ஐ வந்து பே பண்ணி நம்ம வந்து அதாவது லோன் எடுத்து இஎம்ஐ பே பண்றது பெட்டரா, இல்ல நமக்கு வந்து பணத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு அந்த பணத்துல இருந்து வாங்குறது பெட்டரா அப்படிங்கறத முடிவு பண்ண வேண்டியது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சோ ஈக்விட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், லாஸ்டா நம்மளுடைய ஃபேவரட் சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம். ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், ஆனா ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது நிறைய பேருடைய பார்வை அது. சோ ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ்க்கு டெஃபினட்டா இது ஒரு கரெக்டான பிளேஸ் கிடையாது. எனக்கு இப்போ உடனே வேணும், நான் குவிக் ப்ராஃபிட் பண்ணணும், கண்டிப்பா இது பிளேஸ் கிடையாது. உங்களுடைய 80% ஆஃப் நெட்வொர்த் அண்ட் அபோவ அதுல நீங்க அலோகேட் பண்ணலாம். சோ பட் நம்ம எதுக்கான நோக்கத்தோட பண்றோம், இப்போ இதே ரியல் எஸ்டேட்டை நீங்க வாங்குறதுக்கோ இல்ல கோல்ட் அண்ட் சில்வரை உங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்பதான் கல்யாணம் ஆகுறாங்க, வீடு வாங்கணும்னு ஐடியா இருக்கு, குழந்தை பிறக்குது, குழந்தையோட எஜுகேஷன் இருக்கு, குழந்தைக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் இருக்கு, இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கோ இல்ல இப்ப அவங்க லைஃப அவங்களுடைய யங் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்ல லைஃப் நடத்திட்டு இருக்கவங்களுக்கோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு கோலா இருக்கும். சோ நம்ம லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸோட இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த 1 crore நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். சோ ஒரு பாயிண்ட்ல நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அது நமக்கு இந்த ஈக்விட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸே செஞ்சு தரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஆனா அதுல நம்ம 80% ஆஃப் யுவர் நெட்வொர்த்தை நம்ம அதுல வச்சிருக்கிறதுங்கிறது ஒரு கரெக்டான பாயிண்டா இருக்கும். சோ இங்க நமக்கு ஒரு போல் இருக்கு,
எஸ்ஐபி நீங்க கரண்ட்லி எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டர் நம்பர், ஸோ நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலாம், ஆர் இதை இன்னும் நம்ம எப்படி பெர்ஃபெக்டா ஒரு நம்பருக்குள்ள ஃபிட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை நான் ரீச் பண்ணணும், 1 crore ரீச் பண்ணணும்னா நான் எவ்வளவு ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான உங்களோட ஐடியாஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவும். ஸோ நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க எவ்வளவு பண்றீங்க, மந்த்லி என்ன எஸ்ஐபி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறத நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து சி அண்ட் பி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, டி ஆல்சோ நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து ஏபிசிக்குள்ள ஒரு இடத்துல தான் இருக்காங்க கண்டிப்பா. ஸோ ஏபிசியில தான் நம்ம நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸை பார்க்க முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, த மெயின் கிரக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹோல் பிரசன்டேஷன் என்ன நம்ம பண்ணணும், இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல இருந்து இன்னும் நம்மள எவ்வளவு வந்து அதிகமாக பண்ணா நம்மளால அந்த 1 crore எத்தனை வருஷங்களை ரீச் பண்ண முடியும், இந்த கேள்விக்கான பதிலுக்கு தான் நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு இங்க வந்திருப்பீங்க. சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2000 ரூபாயில இருந்து எஸ்ஐபிகள் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு 50,000 வரைக்கும் இருக்கு. நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி இதுல நீங்க ஒரு இன்வெஸ்டரா தான் இருப்பீங்க, இதுல ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்டரா தான் இருப்பீங்க நீங்க. சோ என்ன பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னா, ஒரு 2000 ரூபாய் போடுற ஒருத்தர் மந்த்லி போட்டுட்டே வராரு அப்படிங்கிறப்போ அந்த காம்பவுண்டிங் அது 2% ஆறதுக்கு அவருக்கு அது இரண்டு மடங்கு ஆகிறதுக்கு அவருக்கு 10 வருஷம் ஆகுது. 2000 ரூபாய் மாசம் போட்டுட்டு இருக்க ஒருத்தர்னால 4.65 lakhs ரீச் பண்ண முடியும் அவர் 10 வருஷத்தை தாண்டி இருக்கப்போ. அண்ட் 4x ஆகும், 20 லட்சம் ஆகும். எப்போனா 20 வருஷத்துல அவருக்கு அது 20 லட்சம் ஆகுது. வேறஸ் இப்ப நீங்க ஒரு 5000 ரூபாய் போட்டுட்டு இருக்கவரு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒரு 10 லட்சத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு மேபி 10 லட்சத்தை நம்ம ஒரு மைல் படியா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது ரீச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 10 வருஷம் ஆகுது. தென் 25 லட்சத்தை 15 வருஷத்துல ரீச் பண்ண முடியும். அண்ட் 20 வருஷத்துல உங்களால 50 லட்சத்தை ரீச் பண்ண முடியும். வேற 10,000 ஒருத்தர் போட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவரால 1 கோடியை 25 வருஷத்துல ரீச் பண்ண முடியும். 10,000 போட்டுட்டு இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இதே அவங்க கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, அண்ட் இது நம்ம எடுத்திருக்கிறது 12% இண்டெக்ஸோட ரேட் தான் எடுத்திருக்கோம். பட் இதற்கு மேலேயும் போறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு இல்லையா? சோ கண்டிப்பா நம்மளால 25 வருஷத்துல அந்த 1.9 crores அவங்களால ரீச் பண்ண முடியும். வேறஸ் நீங்க ஒரு 15,000 போடுறவரா இருக்கீங்க அப்படின்னா 1.5 crore 20 yearsல ரீச் பண்ணிடுவீங்க. இது கம்மியாயிட்டே வருது நமக்கு. ஒரு 20,000 போடுறவரு அதாவது ஒரு 15,000 ரூபாய் போடுறவரால 1.5 கோடி 20 வருஷங்கள் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு 20,000 போடுறவரால அது இன்னும் 5 வருஷம் கம்மி பண்ண முடியுது. அவரால் அது 15வது வருஷத்திலேயே 1.1 crore ரீச் பண்ண முடியுது. வேறஸ் நீங்க அதுக்கும் தாண்டி போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா 25,000 போடுறவங்க வந்து 1.26 crores வந்து 15 வருஷத்துல ரீச் பண்ணிடுவாங்க. 1.26 crores ரீச் பண்ணிடுவாங்க, 1.25 கோடி. இதே 50,000 போடுறவர் பாத்தீங்கன்னா 1 கோடிய 10 வருடங்கள்ல ரீச் பண்ணிடுவாரு. சோ பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்கிறத நம்ம எப்பவுமே வந்து நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்ல எங்க பிரச்சனை ஆகும்னா, போட்டுட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஷார்ட் டேர்ம்ல வர பிளக்சுவேஷன்ஸ்னால பணம் கீழே இறங்குது ஏறுது, இந்த ஒரு இதனால அந்த வெயிட் பண்ற பொறுமை இல்லாததுனால பல பேர் பாதியே இந்த ஸ்டெப் அப்பையோ இல்ல இந்த எஸ்ஐபி தொடர்ந்து பண்றதையோ நிறுத்திடுறாங்க. சோ இத வந்து ரொம்பவே அழகா வந்து நம்மளுடைய வாரன் புஃபே வந்து அவருடைய கோட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாரு. சோ என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, the stock market is designed to transfer money from active to patient அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதாவது ஆக்டிவா அது உடனே நான் விற்கணும் உடனே வாங்கணுங்கிறவங்களை விட பொறுமையாக நம்ம அந்த ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போறவங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை அவங்களுக்காக தான் நாங்க டிசைனே பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வாரு. ஈவன் சார்லி மூங்கர் கூட வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான கோட் வந்து சொல்லியிருப்பாரு.
ஸோ த பிக் பை ஆர் பிக் மணிங்கிறது உங்களுக்கு எங்க கிடைக்கும்னா நாட் இன் பையிங் ஆர் செல்லிங் பட் இன் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இதெல்லாம் என்ன நமக்கு சொல்ல வருதுன்னா, காம்பவுண்டிங்கா நம்ம நடத்துறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும். காம்பவுண்டிங் நடக்க அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தொடர்ந்துட்டே இருக்கணும். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இப்போ உங்களுக்கே தோணலாம், நான் ஆல்ரெடி 25,000 பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா வந்து நான் வந்து 15வது வருஷத்துல தானே என்னால 1 கோடி ரீச் பண்ண முடியும், இதை ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு எந்த ப்ராசஸாவது இருக்குமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஆல்ரெடி வந்து 50,000 பண்றவங்க அவங்க ஆன் தி வே டு 1 crore இருப்பாங்க, 10 வருடங்கள்ல அவங்க ரீச் பண்ண முடியும். ஆனா நான் அதையும் கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன பண்ணலாம், ஆர் எக்ஸாக்டா நான் எவ்வளவு அதிகமா போட்டா ஆர் எவ்வளவு அதிகமா நான் எஸ்ஐபி பண்ணா அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், நான் இப்ப இந்த இடத்துல நான் சீக்கிரமா எப்படி 1 crore ரீச் பண்ண முடியும். இது ஒரு 2,000 ரூபாய் ஆரம்பிக்கிறவங்கல இருந்து 25,000 ரூபாய் 50,000 ரூபாய் பண்றவங்க வரைக்குமான கேள்வியா இருக்கும். அந்த இடத்துலதான் நமக்கு பவர் ஆஃப் ஸ்டெப் அப்ங்கிறதோடது ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி நமக்கு அங்க ஹெல்ப் பண்ணுது. சோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா, ஒரு இன்வெஸ்டரா நீங்க உங்களுடைய எஸ்ஐபியை எப்ப ஸ்டெப் அப் பண்ணீங்க லாஸ்டா அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன். சோ எதுக்குன்னா, எப்பவுமே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் தொடர்ந்து பண்ணும்போது, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இன்கிரிமெண்டலா நம்ம எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ அது நம்மளுடைய போர்ட்போலியோல எப்பவுமே ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸா கொண்டு வந்திருக்கு. அது என்ன டிஃபரன்ஸ், எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்குங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஆனா ஸ்டெப் அப்ங்கிறது மிக மிக ஒரு முக்கியமான விஷயம். சோ நம்ம என்ன எஸ்ஐபி பண்றதோட சேர்த்து என்ன ஸ்டெப் அப்பும் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். சோ நிறைய பேர் ஏ சொல்லிருக்காங்க, பி அண்ட் தென் இ நாட் எட். நோ வரி சார், இந்த வெபினாருக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவீங்க. நோ ஸ்டார்டட் லாஸ்ட் இயர், ஓகே. அண்ட் தென் நியூ இன்வெஸ்டர் ஏ லாஸ்ட் இயர். சோ நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் அவங்களுடைய எஸ்ஐபியை வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணிருக்காங்க. 2 years பேக் Jan 2024 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் அவங்களுடைய ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி ஸ்டெப் அப் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம், அது கரெக்டான பாத்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. யூ கேன் கண்டினியூ. அண்ட் பிஏ நிறைய பேர் 2 years பேக் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் கண்டினியூ சேம் ஒன்லி. நீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி அதை ஸ்டெப் அப் பண்ணலாம், என்ன நீங்க மேபி நினைக்கலாம், நான் ஒரு மேபி நான் ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், ஒரு 500 ரூபாய் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், என்னது பெரிய டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வர போகுது, அதை நான் வேற எதுலயாவது போடலாம். கண்டிப்பா பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து பார்க்க போறோம். சோ பவர் ஆஃப் ஸ்டெப் அப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். டார்கெட் அமௌண்ட் என்ன நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா, எஸ்ஐபிய 25% ஒருத்தர் ஸ்டெப் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அதாவது இயர்லி இன்க்ரீஸ் பண்றாரு அப்படின்னா 5 வருஷத்துல அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 9.85 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு. அதாவது தொடர்ந்து ஒரே அமௌண்ட் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அது அவருக்கு 12.2 லட்சமா தான் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? நம்ம நம்பர்லயே பார்த்தோம்னா கூட ஒரு 3 லட்சத்துக்கிட்ட அவருக்கு அந்த இன்க்ரீஸ், அந்த அமௌண்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. வேறஸ் 10 வருஷம் 15 வருஷத்துல அவங்க ஸ்டெப் அப் அவங்க 25% அந்த ஸ்டெப் அப் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 36 லட்சம்ங்கிறது 59 லட்சம் ஆயிருக்கு. அண்ட் 79 லட்சம்ங்கிறது 1.5 கோடி ஆயிருக்கு. சோ இந்த இன்கிரிமெண்டல் இன்வெஸ்டிங்கிறத நம்ம வி ஹாவ் டு டேக் நோட். கன்சிஸ்டன்டா பண்ணும்போது இன்கிரிமெண்ட்டும் பண்ணணும்னா நம்மளால கண்டிப்பா இன்னும் சீக்கிரமா அந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல பாயிண்ட். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் when we go to next slide, இதுல கிளியரா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் பண்ணோம்னா ஒரு 10% இன்க்ரீஸ் நம்ம பண்றோம். 10,000 ரூபாங்கிற இடத்துல 10% அதுல இருந்து ஒரு இன்க்ரீஸ் நெக்ஸ்ட் இயர்ல பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ 10,000 ரூபாய் நீங்க பண்ணும்போது 15 வருஷத்துல உங்களால 1 கோடியை ரீச் பண்ண முடியும். எப்போ 10,000 ரூபாய் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இல்ல, வருடத்துக்கு வருடம்
10% அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஷியோரா நம்மளால 15 இயர்ஸ்ல நம்மளால அந்த 1 crore ரீச் பண்ண முடியும். இப்ப ஆல்ரெடி 25,000 பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கீங்க. 25,000 30,000 பண்ற இன்வெஸ்டர்ஸ் நம்மளோட இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சோ நீங்க அதை என்ன பண்ணலாம்னா 10 வருஷத்துல ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 20,000 பண்றவருக்கு யூஸ்வலா பண்ணும்போது 15 வருஷம் ஆகும் அவர் ரீச் பண்றதுக்கு. வெறும் 20,000 மட்டும் அவர் பண்ணிட்டே இருக்காரு எவ்ரி மந்த் அப்படின்னா 15 வருஷத்துல அவரால் அதை ரீச் பண்ண முடியும். வேரஸ் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா 25,000 அந்த 10% அவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இயர்லி 10% இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால அவர் எஸ்ஐபிய அவரால் அதை 10 வருடங்கள்லயே ரீச் பண்ணிட முடியும். சோ அதுதான் உங்களுக்கு எஸ்ஐபி ஸ்டெப் அப் பண்றதுடைய எஃபெக்ட். இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 40,000 50,000 பண்றவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. சோ உங்களுடைய 1 கோடியை 8 வருடங்கள்ல உங்களால ரீச் பண்ண முடியும். ஒரு 40,000 50,000 பண்றவங்களால 50,000 பண்றவங்க வெறும் 50,000 மட்டும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 20 வருஷம், நான் வந்து ஒரு 15 வருஷம் பண்ணணும் நான் வந்து அந்த 1 கோடியை ரீச் பண்றதுக்கு. ஆனா அதுல 10% நான் ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது 8 வருடங்கள்ல என்னால அந்த 1 கோடி ரீச் பண்ண முடியும். சோ எஸ்ஐபி ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே வந்து உங்களுக்கு லாஸ்டா 1 லட்சம் பண்ணும்போது 5 வருடங்கள்ல நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். 75,000 பண்ணும்போது இதோட நம்ம உங்களுக்கு 10% ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் இந்த எஸ்ஐபி அமௌண்ட்டை. அப்ப நம்மளால 6 வருடங்கள்ல இந்த 1 கோடி ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்மளுடைய போக்கஸ் வந்து எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு 30,000 போடுறவர் கூட 5 கோடிய வெறும் 18 வருடங்கள் 20 வருடங்கள்ல அவரால் ரீச் பண்ண முடியும். 30,000 போட்டு எஸ்ஐபி ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டே வரவரால எந்த லம்சமும் தேவையில்லை. எஸ்ஐபி ஸ்டெப் அப் பண்ணிட்டே வரும். நம்மளால 18 வருடங்கள்ல 5 கோடியை ரீச் பண்ண முடியும். சோ நம்மளுடைய டார்கெட் 1 கோடி தான். ஆனா அதுக்கப்புறமா நம்ம 8 வருடங்கள்லயே 5 கோடிக்கு ரீச் ஆயிடும். இந்த 1 கோடியை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு 30,000 பண்ற ஒருத்தரால இந்த 1 கோடியை ரீச் பண்றதுக்கு 10 வருடங்கள் ஆகுது. ஆனா அங்கிருந்து அவர் 5 கோடி போறதுக்கு 4x ஆக்குறாரு, 1 crore 5 crore ஆக்குறாரு. ஆனா அதற்கான நேரம் பாத்தீங்கன்னா 8 வருடங்கள் தான். சோ அதுதான் ஸ்டெப் அப்போட ஒரு பவர். சோ எஸ்ஐபி நம்ம பண்ணும்போது என்ன அமௌண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 2,000 2,500 அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு 1,000 ரூபாய் போடுறவங்கல இருந்து ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு அதிக அமௌண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களால கண்டிப்பா வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது நம்மளால சீக்கிரமாவே இந்த 1 கோடியை அந்த மைல்கல்ல ரீச் பண்ண முடியும். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு நான் லாஸ்ட் சொன்னதுதான் 843 ரூல், பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இங்க ஒரு 70,000 மாசம் போட்டுட்டு வராரு. நம்ம எப்பவுமே இண்டெக்ஸ் ரேட் தான் எடுத்துக்கிறோம். சோ 12%ல பாக்குறோம் என்ன நடக்குதுன்னு. சோ அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் ஆகுது 70,000 ரூபாய் போடுற ஒருத்தருக்கு டு ரீச் 1.1 crore. தென் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த 4 வருடங்கள்லயே அவரால் 2 கோடி ரீச் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமாக அடுத்த 2 வருடங்கள்லயே 3 கோடி ரீச் பண்ணிடுவாரு. சோ 8 வருஷம் ஆகுதா 1 crore ரீச் பண்ணனா கண்டிப்பாக எடுக்கும். ஏன்னா வாரன் புஃபேக்கே எடுத்தது, நமக்கும் எடுக்கதான் செய்யும். நம்ம லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் பண்றோம், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் பண்றோம். சோ தென் நம்ம ஏன் இவ்வளவு கம்மியா ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறோம், என்கிட்ட இவ்வளவுதான் இருக்கு, நான் வேணா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சேவிங் லெவல் போயிட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா 5,000 ரூபாயில தான் ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க. சோ எல்லாருமே பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ், நமக்கு தெரிஞ்ச இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ எப்பவுமே நம்ம கம்மியா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஃபோக்கஸ்டா கன்சிஸ்டன்டா பண்றத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சோ நிறைய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது, இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாமே குவிக் மணி பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னா தயவு செய்து ஏமாறாதீங்க. அதற்கான ஒரு ஸ்டாக்கையோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டையோ பிக் பண்றதுக்கான ரிசர்ச்சோ டைமோ ஒரு ஃபுல் டைமா அதுல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான், அதாவது ஃபுல் டைம் வேலையா அதுல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரொம்பவே அதிகமான பாசிபிலிட்டி அவங்க அதுல வின் பண்றதுக்கு இருக்குமே தவிர, அதர் ஒர்க்ஸ் நமக்கு அசைட் நமக்கு அதுவும் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ மெயினாவே நம்ம வெல்த் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி குவிக் ட்ரேடிங்ல ஈடுபடுறத தவிர்க்கிறது நல்லது. கரெக்ட். சோ தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா தென் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டைம் தான் ஆகுது நமக்கு இந்த
நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றப்போ கம்மியா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்மளுடைய கோலை ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். சோ நீங்க கேட்கலாம், இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து பர்டிகுலர்லி எனக்கு வந்து 5% இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும், இல்லைன்னா எனக்கு வந்து கம்மியான இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கும், எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமா இருக்கும்னு வந்து ஒரு சார் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா டைமும் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய உத்தி, உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருக்குங்கிறத நீங்க டிசைட் பண்ணணும். சோ அதுக்கான பிளானை நம்ம டிவைஸ் பண்ணி அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் டூ திஸ் ஸ்டெப் அப்ஸ், கரெக்ட். பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய, பிகாஸ் நாட் எவ்ரி ஒன் ஈல் த சேம் ரிசல்ட், நாட் எவ்ரி ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆன் த சேம் ரிசல்ட், கரெக்டா? எல்லாருமே வந்து அந்த இன்கிரிமெண்ட்டை சேமா இல்லாத காரணங்கள்ல கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா போக தான் நம்ம பார்ப்போம். சோ நம்ம அப்போ மைல்ஸ்டோன்ஸ் டு வெல்த்ல we are also giving clients the chance to understand what they need. So அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதை பண்ணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு கன்சிஸ்டன்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பா we can reach that 1 crore. ஸோ உங்களுடைய 1 crore ரீச் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப் அப், என்ன எஸ்ஐபி, என்ன முறை ஃபாலோ பண்ணலாம்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா நீங்க எங்களுக்கு எப்ப வேணாலும் ரீச் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ thank you so much for being there in this wonderful webinar, and handing over to Harshil. So he'll Thank you, webinar Archana. I think you are amazing on this webinar. I think you're just like Jaiswal, hitting sixer left, right, and center. Right. So this is the behavior model that we were talking about. I think she has covered so much about stepping up your SIP and doing lump sums whenever possible. And there was a very good question that said, how can I do it when my salary is also not increasing? So she's very clear, right? Do it whenever you can. That's why we had that slide that says first you create a savings habit. Only then you will be able to create an investing habit. Right? And majorly what we do also for Milestones to Wealth is that we make you aware of your potential to save and your current savings rate. Right? That's why we have this thing called financial health checkup. We make sure to understand and make you aware of how financially fit you are, whether you can save and how can you save more. Right? That's the whole idea of the financial health checkup. Right? So this is what we do during market cycles. In a boring market, lump sums plus SIP plus STBs is what you should be doing. And you've already seen the math of what that would look like if you do either of the three. And exciting market, which is where reap the benefits. See, most investors feel that when there is a market peak or something like that, you should move out and sell off and remain in cash. No, that is never something that you should be doing. Incremental savings should be directed towards asset classes that are cheap. Never stop saving into a particular asset class, but incrementally what you save has to go to another asset class, right? That's what it means by when markets peak out, that's what you should be doing. Reaping the benefits only come in two scenarios. One is when you have met your particular goal, when you have met your particular milestone. Second, when there is excess of valuation. Today in India, we are not seeing excess, but we are seeing expensive. We are not seeing too much of excess. We are seeing parts of excessiveness in certain themes, in certain sectors, in certain pockets of the market, but not all asset classes are expensive. Not everything has gone into over optimism, right? Reaping the benefits only come when your milestone is near, your goal is near, or it is met. And second, when there is over optimism in the current market, right? So to us, every market will give you boring opportunities, and in a boring market, you should be looking to do SIP and step up your SIP whenever you can. Right. Now we'll open the floor for Q&A. So whatever questions you have, you can put it in the chat box. Yes, fantastic, Archana. Keep it up. Yes, please shower all of that to her. If one has reached 50 lakhs, what should one do to speed up the process of reaching 1 crore without too much risk? Continue doing this. If you reach that 50 lakhs, right, continue keep pumping in your money. Be consistent. See, the whole idea of making sure that you're able to reach to that 1
1 crore. And that slide, right, that was the most important slide, because it shows you that, okay, when can you reach that 1 crore? And next, what if you step up, how long can you cut that time off for you to reach that one particular 1 crore, right? You reached 50 lakhs already. Keep doing what you're currently doing and continue to save. Be consistent, and you will be able to reach your particular goal in the next. Probably, if you grow at 12%, you will be able to reach in the next 4.5 years or so. Can an NRI get term insurance? Archana, do you want to answer that? எஸ் ஸோ சார் கண்டிப்பா எடுக்கலாம். நம்பர் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் 1-on-1 டிஸ்கஷன் நம்ம வி கேன் ஹேவ் ஒன், எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு அகைன் ஒரு லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து சேவ், அதாவது எவ்வளோ நான் சேவ் பண்ணணும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, எனக்கு அது தெரியல, அந்த ஒரு அவேர்னஸ் எனக்கு வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த லிங்க் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணலாம். உங்களுக்காக கியூரேட் பண்ணப்பட்ட நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம 1 crore ரீச் பண்ண முடியுங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து உங்களுக்கு மெயில் மூலமா ஷேர் பண்ணுவோம் நாங்க. கண்டிப்பா நீங்க வந்து கண்டிப்பா யூ கேன் ஃபில் த ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது அட்வைசர் நேம் இருக்கும், அதுல நீங்க 1 crore வெபினார்ல மென்ஷன் பண்ணலாம், இல்ல வெபினார்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பா இதை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் நம்ம எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும், இன்னும் என்ன ஸ்டெப் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. Okay, there's a comment that said you taught me how to save my capital, you taught me how to survive in the market. Earlier, I used to calculate profit in thousands, now I will do it in crores. You taught me small things which I would not have learned even after giving 10 years into the market or investment journey. Yes. See, when we say 1 crore, right, 1 crore is for you, but in our mind, we understand that this is a 5 crore journey, right? Because when you start investing your 8 years, the first 8 to 10 years is going to be very hard to get to that first crore. But after that, as you keep that consistency, that leads into you showing patience, discipline, ultimately that compounding gives you a lot of benefit. Because for us, in our mind, it's not 1 crore. 1 crore is for you, but in our mind, we've already set that 5 crore target. Continue these meetings in Tamil. Yes, we will continue such meetings in Tamil. There is so much of content that I have covered in English, which we will make sure to put it in Tamil, and we will start putting it in Hindi as well. If I want to invest, there was also a question. I'll take two questions like this. If I want to invest a lump sum of 6 lakhs, where should I go? And there was a previous question to say, what is the best mutual fund for me to invest in? See, you don't need to think of which mutual fund to invest in. That is our job. All you need to think of is creating a savings habit, and that should in turn help you create an investing habit. Right? The more you think of, say, where should I invest, where do I put my money, the more confused you will get, the more problems you will start having, and you will not have that sort of seriousness in terms of the direction that you have to take. There'll be a lot of confusion. Right? So in a lump sum sort of a scenario, right, in today's market, having a staggered approach in equity will work. Second, there are asset classes like debt and precious metals that you definitely should be able to take advantage of, given that they are very attractive right now, right? But what you should be majorly focusing on is creating a savings habit, trying to save more from your side, because today's world inflation is very high. There was a very good comment also that yes, that household inflation is very high. So whatever you can do, you should strive to do more, but your major focus should not be towards where I need to invest. Your major focus should be on how much I need to invest. Right? Would you be sharing the deck? No, but we will be putting this out on YouTube. So you can just go to Milestones to Wealth on YouTube. Go on the live section. You will get all our webinars. Do you recommend stock SIP? No, we recommend mutual fund SIP. See, the point of you doing a SIP is to be consistent in a basket, right? Only a basket allows you to be consistent. So today, a lot of people think that stocks are going to give you 2x, 3x, but that is creating this sort of anxiety, that is creating this sort of undue excitement for investors, which you do not need right now. First, you start getting mature as investors. Today,
the number of folios that are we're hitting a all-time high, of the number of new folios that have come in the last 2.5, 3 years. Right, SIP numbers are going up on the mutual fund side. So it would take time for investors to mature. It would take time for investors to understand how volatility affects your portfolio returns, for how long it can affect your portfolio returns, right? Because if you get stuck into a cycle where from 14 and 18, when small and mid caps did extremely well, 18 to 20, small and mid caps did not do well, right? Headline number was down 30%, but there were stocks alone that halved, where people lost 70% of their wealth also. Right? So what we say is, first stick to a particular basket. It's coming to you at a very cheap cost. It's just 1.2%, something like that is their expense ratio of the fund. And in that expense, you are getting a team of research analysts. You are getting a fund manager that is doing that has about 12 to 15 years of minimum 12 to 15 years of investing experience, and it's a very well equipped team. So you should look to take up such advice directly, right, when you're doing it via the mutual fund, rather than thinking of doing zero brokerage stocks or stock SIP, something like that. Right? Do you suggest which MF to invest? Yes, if you are interested, just send us a hi on this number, and our team will get in touch with you, and we can help you invest in a particular mutual fund. I would like to review again the slide showing compounding here. Here you go. Market is at all-time high. Is it the right time to start your SIP? No, you should never think of stopping your SIP in the first place. Right? Like that's what I was talking about, how you must continuously keep saving. It's just that where you save. Right? Incremental savings need to go towards asset classes that are cheap. Within equity, we make sure that we are, saving into parts of the market where the valuations are cheap. Second, debt today is a very big opportunity because we have already gotten included in the global bond indices. So a lot of money has been flowing inside our debt market, right? Today, when you hear FIIs going out of equity market, what you don't hear on the flip is that FIIs are putting more money in Indian debt market, right? So already there is a big shift that is taking place. But for us, we would like to go towards equity, which I don't know why, right? Then there's gold. Gold as an asset class has delivered 13.5% CAGR since 2018. Right. Your equity itself does about somewhere around 12 and 14% in that particular period, which means for a risk-free asset, you are getting a lot more than a riskier asset, right? So always look to do SIP and never stop your SIP. It's just we will help you direct your savings in places where there's enough margin of safety for you to take advantage of, right? And have a very stable journey, nothing with too much volatility. No, now the market is at all-time high. Should we save some money aside for lump sum to invest in market, or continue with SIP? Just continue with the SIP. As you keep getting bonuses, see today dips in the market are being bought out very swiftly. So don't forget timing the market. You cannot time the market, right? Even on that day when the market fell during the election day, 3 days after that it recovered. It doesn't give you too much time, right? SIP is the best way for you to go. However, if you have some lump sums that you've just kept that is idle, not earning a lot of money, and if you wanted to earn some more money, there are arbitrage options which you can take. Second, you can use that itself when there is a dip, right? So support your SIP. Your SIP should be the driver of your entire wealth creation. Your lump sums just have to be like a sprinkle on top of a particular cake. That's all. I'm a 42-year-old male. I'm already investing 20,000 per month for my child's education. If I can save another 2,000 per month for my retirement, how can Milestones 12 help me achieve it? I think what we can do is that just put in your number here, and somebody from the team will get in touch with you, so we can have a one-on-one conversation. For Milestones 12, right? Everything is tailor-made, right? So today your case is this. Somebody else's case might be different, right? So everything here is tailor-made for you, and all the solutions that we provide are for you based on your risk profile, based on your appetite, based on your financial health, and only then you'll see the full benefit of Milestones 12 for you.
Should one build up cash position for buying the dip? Continue doing your SIP. If you're already running an SIP, please continue doing so. Cash position, all that stuff is just as a token, small, it's like a cherry on top of a cake whenever that opportunity comes. You cannot keep waiting on the sideline. You have to play on the pitch. I have 6 lakhs in debt fund where to invest. Please get in touch with us. Send us a hi. I'll put the number here. Send us a hi with your particular query. And based on your risk profile, based on your goals, based on your financial health, we will make sure that everything is tailor-made for you. My every month savings in addition to current SIP should be deployed immediately in the following month, or can we wait for a dip? See, this is a very good point, right? If you are currently doing your SIP, this extra that is idle, which you are already running, idle money you have, that we can utilize towards funds that are giving you more than your savings account, that are giving you more than a liquid fund, or are more tax efficient than a mutual fund, than a liquid fund, which we can use towards a dip. So that is a good option. We have been investing through iThought Immunity for the past 3 years. 3 funds gave exceptional returns and 2 gave moderate. Portfolio wise, it is 38. Thank you for handholding. Now, I would like to set a good expectation here, right? 3 funds gave exceptional returns and 2 gave moderate. One, everything will work in a cycle. And today, the 3 funds that would have worked, they would have probably been more on the 3 years. So it will probably be more on the focused and large and mid cap category. And the ones that might not have worked for you is an outlier call, that contrarian call that we would have taken based on your particular risk profile. Right? Everything works in a cycle. So you can have that expectation that things will do extremely well, right? But a 38% CAGR over a very long period of time, our endeavor itself is for you to grow between 9 and 12% by having a multi-asset approach, right? So what has come in the last 3 years for you is very good, right? That's what we've been able to do for you. But over 10 and 15 years, our endeavor itself is to grow somewhere between a base expectation that you should have in a mutual fund, have following a multi-asset sort of an approach, right? Is 9 to 12%, right? Though, however, for most of our investors, it has been very, very high, what we have done, of how we have allocated money. But 12 to 15 is a very good, is a moderate case for you to expect from a long-term wealth creation, right? So 12% when you grow, you double your wealth every 7.5 to 8 years, or 6.5 to 7 years, right? So that's what we aim to do. Right? We like to take very conservative calls, and only then will you have this sort of a stable journey that comes to you. I do not require capital right now, but by considering present heat, should I take out at least the profit and invest in other funds at a later stage? See, don't worry, the team will be able to guide you on that. So just send us a hi saying that you want to review your current portfolio, and we will. But 3 years is very small for you to go through that part of a change or a churn in your particular portfolio. Usually, when we take a call, it's a buy and hold for a long period of time, unless and until the cycle has peaked out for that particular fund or for that particular category or for that particular idea. Right? So our last churn, that idea was, I think it was back 2017, right? So churn only comes when there's a peak. See, when it comes to SIPs, whatever investments that we do make, they are all well researched by the team itself, right? So the team works day in, day out to ensure that we are very well allocated towards funds that with fund managers that have gone through enough volatility, enough bad macro conditions, good macro conditions, and only then understanding how their fund is structured, what is the quality of that particular fund, what is the fund currently trading at, how has the basket changed in the last couple of years, what is the philosophy going forward, and only then we take that particular call. Review your SIP will only come, like I said, when that particular idea has peaked out, it's done, and only then there will be a change in SIP. Review will continuously keep going on. No, a representative will reach out to you.
We have a big team that that also works on portfolio reviews. Are active mutual funds better than index funds in the long term? If so, how to identify better active funds? Very good question. Very, very good question. Active funds have been lagging since 2017. For 2017 till 21, 22, they were lagging because of an industry regulation, because of some change that took place in the entire industry. And they had their universe got very constrained after that within to Nifty 500. So everybody had to do the same thing. And things started to change from the industry. I had covered this part on in a large cap webinar, which I think you can go through on the Milestones 12 YouTube page. If you just put large cap and the next big opportunity, you will get one very nice slide that highlighted what were the issues. And now what we have seen in the last 2 years is that active funds are coming back, right? And active funds are better than index funds because index funds are backward looking. So when momentum takes place in that particular business, in that particular stock, and after that, when the rebalancing takes place every 6 months or every quarter or so, whatever the mandate of the index is, after momentum has come in is when it would come in. So whatever you have had, could have gained is not going to come to in the index. So the index is somewhat backward looking. Passive as a strategy works only when you're tactical, like for a sector or for a theme, not for a broad-based index. Not for a broad-based index. That's it. But active funds are definitely better than passive in the long term. How do you identify better active funds? Like I said, our entire job goes on to understanding how the fund manager is structuring the current portfolio, what the philosophy has been, what the philosophy is, and how they are running that particular model, and only then take that call of partnering with them on the mutual fund side. International funds are, yes, debt fund. Should it be still an option to diversify? It depends on what it is. So when we are taking a particular global call, and I've done a global webinar also on where investors can go out and invest. Today, the risk that is there in the global markets, particularly in North America, is very high. So diversification would only take place when things are extremely in their favor. Today, things are not in their favor. So even there, you have to go towards only pockets. Right? If you remember in 2018, there were just pockets of our market that were performing. There were just particular stocks that were performing and pulling the market up. Likewise, even there, you're just seeing 7 or 8 companies do extremely well. But the broader market, that is their mid and small caps, relatively have become very, very cheap compared to that large cap. And their rates are very high. So they are going through a lot of problem. Right? So there you have to be very careful. I think there's somebody has raised their hand. I don't know if there's a question to be answered, or you can put in your question in the chat box. If you're not on the Milestones 12 program, just send us a hi on this number. We will get in touch with you. Like I said, the first step will never be where you have to say, yes, let's do in this mutual fund. It's never going to be like that. It is always going to be tailor-made for you. Your risk appetite will be assessed. Your financial health checkup will be done. We will make sure that your first line, right? When we did that, there was a very good slide that said, insure yourself. The first step is always to make sure that you're very well insured, your term, your health is all set in place, and only then we will make sure that we would get on to that habit of creating an investing habit for you. I want to join your team roadmap. Just send us a hi. I don't know what you mean by join your team. I invested in Nasdaq fund at the bottom and it rocketed. Similarly, it's a good time to try China FOF. Don't try things, please, because the scenario today, that time it was everything was dirt cheap. Today
things that are cheap for a reason. Today, China is going through a very big shift between old economy and new economy. Right? Old economy was entirely property fueled. Today, small banks in China also are going debunk. Okay, that is $7.5 trillion, which is 13% of their entire banking system. Right? So they are going through a lot of issue. So it's only for the bold heart that have to go and invest on the China space. However, we are very aggressive on our PMS, where we've been able to take some sort of aggressive calls, not per se an FOF, but for somebody who is having that milestone to say, no, I want to be consistent and I just want to save money via SIP, please stick to for the next couple of years, please stick to doing, currently what you're doing. Don't try to do more of something. Again, you will burn your hands and you will not be able to take it up. Right. So when we think that it is a very good opportunity and it becomes very, very cheap, then definitely you will get if you're on the program, you will get a call from our side saying, based on your risk appetite, we can do this. But right now, they are going through a very big massive shift. There's only opportunity in certain pockets there also, but that is not a place that that retail investors should go out and stick their neck out. Journey to 1 crore seems a long journey. It's a fruitful journey. Let it be a long journey, but it is a fruitful journey. Is it the same for all? No, it's not same for all. I'll show you that. Archana spent a very good time on this. Here you go. You do see when you're doing, 1 lakh SIP and you step it up, then it's 5%. 5 years it takes you, right? But let's say you're not having and you're just continuously being consistent. If you just grow at 12%, when do you reach 1 crore, right? When you're doing 20,000, you will reach it in 15 years. When you're doing 10,000, you will reach it in 20 years. When you do 5, it will take you more than 25, right? So uh, on the poll also, a lot of you have said somewhere between 15 and 25, let's say 30 also, 25, something like that. So it would not take you more than 8 to 10 years to reach that 1 crore, right? And your first 8 to 10 crores is going to be difficult because here you will see volatility and you will see one whole cycle take place. So it seems like a long journey, but you go like this for you, and the learning that you will have at the end of while your portfolio reaches that 1 crore, that's the mentality that sets you up for the 5 crore that comes to you. If I want to save some minor portion for lump sum on a monthly basis, what percentage I can allocate from my SIP for lump sum? This is again a case specific question. Please send us a hi, and somebody from the team will get in touch with you, and we can have a good plan for you as well. Usually, there are no template answers to this, right? So whenever there is, it has to be case specific. It has to be tailor made only for you. Never a case specific. So even when we understand that, or when we see blogs, or when we see other content that says that you should have this much percentage in equity, this much percentage in debt at all times, it does not work like that. Because there are some markets where debt is giving you a very, very big opportunity to invest in. Equity gives you very big opportunities to invest in. Precious metals give very big opportunities to invest in. To 18, 19, and 20, 18 and 19 was one of the best opportunities for debt because you were getting AAA yields at 9.5%. AAA quality, creamy, creamiest layer of the debt market was 9.5%. Today, it is somewhere around 7.2%. Do you offer options or managed funds to help me diversify my investments across global markets instead of solely focusing on the Indian markets? Given that markets can fluctuate, how can I maximize the potential of these opportunities? Now, our job is to minimize risk, is to minimize volatility. Right? So today, whatever investments that we've been able to make based on your risk profile, based on the investor's risk profile, based on all the checks, has always been from the point of view that we do not want to lose capital.
right? Where we find that valuations are extremely high, there we will not go and stick our neck out and invest money for people. For example, uh, as small caps peaked in 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, not a single rupee has gone to small and mid cap funds from our side. Right? We've had a multi-asset approach. We've gone only where the opportunity has been very, it's presenting to us like this, where the risk of losing capital is less, is very less. Right? That's what we do. We don't try to maximize potential just because it has delivered very well in the past. Right? No, we only look towards, okay, it has delivered. Is there a potential for it to deliver going forward? Is their scenario looking very bad, very good? And only then take that particular call to say, yes, now is the right time for us to go and start doing it. But our endeavor has always been, if we minimize volatility, then we always see that the reward is higher. Only then we can maximize the potential. Right? We are investing in the global markets, but we are only investing in the global markets where valuations are very cheap for us. Right? So we have been doing it on precious metals that side. If you want more idea on that, then there is a gold silver webinar that I have done on my Stones to Wealth YouTube page. You can just go and have a look at that. But we our whole point is to minimize volatility, is to maximize stability. Can you please ping the webinar page link? Yeah, I think somebody can find it. Archana, if you're there, you can just put that webinar in. Could you kindly arrange a short webinar conducted by your team to provide guidance on investing funds specifically for my child? I'm interested in learning about the best strategies and options available to secure the financial future. Yes, 100% we can. In fact, what you can do, see, we always run, such meetings. So, for example, I think last week we also had a short conversation internally with very similar mindset investors for specific topics they wanted to address, and there were about 15 to 17 people on that as well. So what I would suggest is that you can also bring in more people who are of the same mindset as you, who do have this sort of goal in their mind, and we can arrange something for the entire group. 100% we can do that. We can arrange something for the entire group. In fact, if they might have some other goals as well, they can definitely put it out on that particular webinar. But yes, definitely we can do that. Just send us a hi telling that yes, kindly arrange a webinar, uh, for this particular topic, and we'll get in touch with you, and the team will coordinate with you, so that the entire 10, 15 people or 20 people, whatever come, how many ever come on that particular meeting, everybody can benefit out of it. Are multi-cap funds better than flexi-cap funds for long-term investment? They all have a specific mandate. Uh, both are good only. It's not that they are badly managed. Both are very well managed. Since flexi-cap have become more of a large-cap bias fund, uh,
I think thank you, sir, for coming on and supporting us. I think many of you have been supporting us for a very long period of time. So I want to express my gratitude to all of you. Thank you for your support. Do bring in a lot more people into this, and everybody should understand that it's not a hard journey to get to a crore. It is very simple. You just have to follow certain things and certain habits, and you can have a fruitful retirement journey after. Right? So do bring in a lot more people into this. Right? Now, since FlexiCap have become more of a large cap bias fund, there is no problem if it is more large cap bias one. There is a problem if it's more small cap and mid cap bias one because valuations and over optimism has happened there. It's already up, right? That it's peaked there. So the so there should be no negativity that comes with this comment saying since FlexiCap have become more of a large cap bias fund, that's a good thing. Yes, thank you, sir. Looking to interact with you in the future as well. Yes, please do. Definitely, we will get in touch with you. In fact, we have done many corporate presentations as well. We have gone there. We have spent a good amount of time. Vinayak, Nakul, and Tarun, while he was there with us, they were interacting with very big corporates in Chennai, and they've been traveling also within the Tamil Nadu region. We are doing corporate webinars as well. We are doing corporate interactions as well. Do you guys teach how to pick stocks for each portfolios? Because till now I have never invested in mutual funds. I believe MS will allocate stocks by their team research. At the end of the day, uh, now will an investor get a deep knowledge on this? How do you see this? See, stocks, if you are full time into this job, only then you should do stocks. Otherwise, you should stick to mutual funds, right? So, what you should actually look to learn is if I have to choose mutual funds as a financial vehicle to save my money, what is the at the end of the day, it's behavior only that is going to be the determinant of returns or more returns for you versus somebody else, right? It's only behavior, right? So concentrate on that. Be consistent, be patient, be disciplined. Forget even the patience part. Just be consistent and be disciplined, right? And do see the whole point is to be a little boring, right? Boring things do work a lot in the future, right? It's about being consistent, about being disciplined, right? You look at Roger Federer, you look at Virat, any sports person you take, their whole thing has only been that they've been doing the same thing. They practice the same shot, they do the same thing over and over and over again for them to go out and start mastering, right? That is what most investors in India also have done for them to build wealth and to build a lot of wealth. It's to be very consistent, right? So learn to be consistent, learn to be disciplined, put that effort in, and only then you'll actually see even your mutual fund do a lot more for you. So whoever we have partnered with in the last since our inception since 2013, right? Therefore whoever has been consistent, right? Today they are all seeing the benefits out of it. Today we are also seeing the benefits out of them being very consistent. So yes, mutual funds will put money into stocks as well, but uh, definitely you should only look to be consistent. Can one take leverage from mutual fund units and invest in mutual funds back? It's too complicated for me to answer. I don't know if this is even possible. And I would never suggest you to take a loan against your SIC. So I don't know how to answer that, but I would always suggest that don't take on more leverage. Already there are things and aspirations that require us to take leverage. So don't take such leverage calls. You would have seen in the news also couple of days back, how very disturbing to see it, how leverage has gone and affected people in the market as well.
Yes. Archana, you are in demand. Please help. Just send the link of the past recordings. I think you should share the YouTube link. This with yes, all these webinars will be available on YouTube. So we'll keep the floor open for another couple of minutes. So do put in whatever questions you have. If something is not addressed, if you need more help onto something, just send us a hi and we can have one-on-one discussion as well. But if you're not on the program, get onto the program. We are going to do a lot of things. We are going to get a lot more bigger with Milestones to Wealth. Right now we are doing vernacular, and this is just the start of our vernacular journey. You will see a lot more content coming in from the team on YouTube, on Instagram. You will see a lot more content coming in. More webinars, more topics, topics that we have covered that will come onto the vernacular platform. So there are a lot of things that are planned for Milestones to Wealth. So don't miss anything out. Get onto the program. It's a behavior oriented program. No buy, no sell. We will only do what works for you, tailor made for you. That's why we have many check places in point. And only then, we will help you reach. Only then we can help you reach that 1 crore target. 1 crore is for you, but it's 5 crore for us. Great. So I don't think that there are any further questions that are coming in. So I think we'll close. Thank you all for joining in. Have a great weekend ahead. See you all next week.